أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے عرش الہی کا سایہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے اس بات پر، یقین ہوتا ہے اس بات پر کہ قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن بھی ہے۔ ایمان کے جو رکن ہیں، جو حصے ہیں، وہ 6 ہیں۔ ایک ہے اللہ پر ایمان رکھنا، دوسرا اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، تیسرا اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، چوتھا اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، پانچواں آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور چھٹا ہے تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان رکھنا۔ تو یہ 6 ایمان کے رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ ایک مومن، ایک مسلمان کا اس بات پر ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب ہوگا تو ایک ایسا منظر بھی ہوگا جو بڑا خطرناک منظر ہوگا، بڑا ہولناک منظر ہوگا۔ وہ منظر وہ اس طرح ہوگا کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا، حشر کے میدان میں جمع کرے گا، تو لوگ پریشان ہوں گے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اور وہ دن بڑا لمبا دن ہوگا۔ وہ دن کتنا لمبا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ دن، قیامت کا دن، جس دن حشر کا میدان قائم ہوگا، فرشتے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کے اوپر اللہ کی طرف چڑھیں گے، اور وہ دن فی یوم کان مقدارہ، اس دن کی مقدار، وہ دن اتنا لمبا ہوگا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے وہ دن کتنا لمبا ہوگا، 50 سال نہیں، 50 مہینے نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر! اور وہ گھڑی کیسے گھڑی ہوگی، لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ لوگ دھوپ میں ہوں گے، گرمی کی حرارت میں ہوں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن سورج کو قریب کر دیا جائے گا، اتنا قریب کہ اس کی گرمی اور اس کی تپش سے لوگوں کے پسینے اس قدر چھوٹیں گے کہ کوئی اپنے پسینوں میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے پسینوں میں ہچکولیاں کھا رہا ہوگا، اور اس قدر گرمی ہوگی کہ کوئی سایہ دار
कोई साया देने वाली चीज़ नहीं होगी, कोई साया देने वाली चीज़ नहीं, ना दरख्त होंगे, ना घर की छतें होंगे, ना कोई और चीज़ होगी। लेकिन हाँ उस कठिन घड़ी में, उस मुश्किल हालत में, उस गर्मी की शिद्दत में, उस गर्मी की धूप में, उस धूप की शिद्दत में अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें साया नसीब फरमाएगा, और वो भी दरख्त का साया नहीं, छत का साया नहीं, बल्कि अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तो वो कौन खुश नसीब लोग हैं जिन्हें कल की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा, जिन्हें कल की धूप से अल्लाह ताला बचाएगा, जिन्हें अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। आइए वो हदीस देखते हैं। एक ही हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 7 किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाया। इनके अलावा भी लोग हैं, दूसरी हदीसों में मालूम होता है। ये सही बुखारी की हदीस है और हदीस नंबर 660। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे, 7 ही लोग नहीं, 7 तरह के लोग, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा, उस दिन की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा। कौन लोग हैं? सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल इमामुल आदिल, हुक्मरा, आदिल हुक्मरा, इंसाफ करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला काजी, जो फैसला करता हो, इंसाफ के साथ फैसला करता हो, हक़ के साथ फैसला करता हो, और उनकी मिल्कियत में जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें भी इंसाफ करने का हुक्म देता हो। ऐसा हाकिम है, ऐसा काजी है, ऐसा हुक्मरा है जो इंसाफ करते हो, दूसरों को इंसाफ करने का हुक्म भी देता हो, खुद भी जुल्म ना करता हो, दूसरों को भी जुल्म करने से रोकता हो, खुद भी किसी पर ज़्यादती ना करता हो, दूसरों को भी ज़्यादती करने से रोकता हो। अगर ऐसा हाकिम है, ऐसा हुक्मरा है, अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला काजी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस दिन की गर्मी से बचाएगा, उन्हें अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और अदल व इंसाफ, हक़ के साथ फैसला करना, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह स्वाद आयत नंबर 26 पर इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया, फ़हकुम बैनन नास बिल हक़। अल्लाह फरमाता है दाऊद, हमने आपको ज़मीन पर खलीफा बना कर भेजा है, फ़हकुम बैनन नास, लिहाजा लोगों के दरमियान जब फैसला करो बिल हक़, हक़ के साथ फैसला करो, इंसाफ के साथ फैसला करो। और अल्लाह ताला ने इसी बात के बाद फ़ौरन क्या कहा, वला तत्तबिल हवा, कहा सुनो ख्वाहिशात की पैरवी ना करना, नफ्स की बात ना सुनना। अक्सर ऐसे मौक़ों पर क्या होता है, अगर मैं हाकिम हूँ और गलती हमारे ही है तो इंसान यहाँ इंसाफ करने से कतराता है, अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह फिर दोनों बात कह दी इस आयत में, कहा हक़ के साथ फैसला करो और ख्वाहिशात की पैरवी भी ना करो। तो आदिल हुक्मरा जो काजी हैं, हाकिम हैं, फैसला करने वाले हैं, अगर इंसाफ का दामन पकड़ता है, इंसाफ के साथ फैसला करता है, तो कल क़यामत के दिन की गर्मी से अल्लाह ताला उसको हिफाजत फरमाएगा। और प्यारे नबी फरमाते हैं दूसरे किस्म के वो लोग, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, वो लोग होंगे, वो जवान होंगे जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारा। अल्लाह अकबर। जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में खपाई हो, वो जवान जिसने अपनी जवानी को लहव व लाइब में नहीं गुजारा, वो जवान जिसने अपनी जवानी को खेल कूद में नहीं गुजारा, वो जवान जिसने अपनी जवानी को शराब नोशी में नहीं गुजारा, वो जवान जिसने अपनी जवानी को ज़िनाकारी और बदकारी में नहीं गुजारा, वो जवान जिसने अपनी जवानी को मोबाइल और इंटरनेट के पीछे पड़कर अपने कीमती वक्त को ज़ाया नहीं किया, वो जवान जिसने
اپنی قیمتی جوانی کو غلط کام میں نہیں گزارا، دنیا داری میں نہیں گزارا، حرام کے کاموں میں نہیں گزارا، گناہوں میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کہاں گزارا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں، آج دیکھیں امت مسلمان کے جو جوان ہیں، ان کی جوانی کہاں گزر رہی ہے، ان کی قیمتی مرحلہ، قیمتی وقت، یہ قیمتی دور کہاں گزار رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے اگر آپ جائزہ لیں گے، آج کے اکثر نوجوان موبائلوں کے پیچھے گزار رہے ہیں، غلط کام غلط طریقے سے استعمال کر کے، اور نہ جانے کیسے کیسے ایپ ہیں ان کو استعمال کر کے پورا حرام کاری کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے اپنا قیمتی وقت، قیمتی جوانی کو برباد کر رہا ہے اور جوانی کی اہمیت سے غافل ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ یہ جوانی دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو، اس کی غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ لوگوں، نوجوانوں، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھا لو قبل اس سے کہ وہ 5 چیزیں تم سے چلے جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، پہلی چیز جوانی ہے۔ جوانی کی اہمیت کو سمجھو، جوانی کو غنیمت جانو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے میرے نوجوان بھائیوں، جوانی کے اس مرحلے میں اللہ کے لیے جو کام کر سکتے ہو، دین کے لیے جو کام کر سکتے ہو، اللہ کو خوش کر سکتے ہو، بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ آج جوانی ہے، جسم میں طاقت ہے، جسم میں قوت ہے، اچھے ڈھنگ سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بڑھاپا آ جائے گا، کرسی کا سہارا لیں گے، ڈنڈے کا سہارا لیں گے، بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے، لیکن اللہ کو جوانی کی عبادت جس طرح مقبول ہے اور پسند ہے، بڑھاپے کی وہ عبادت کا درجہ اللہ کے وہاں وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ کل قیامت کے دن جس جوان کو سایہ نصیب ہوگا وہ جوان ہوں گے جس نے اپنی قیمتی دور جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی لیکن جوانی کو مستانی میں نہیں گزارا، جوانی کو دیوانی بنا کر نہیں گزارا، بلکہ جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ میرے بھائیوں، تو پہلی چیز ہے کہ جوانی کی اہمیت کو سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، جو فرصت کا ٹائم ملے، خالی وقت ملے تو اس خالی وقت کو غلط کام میں ضائع نہ کرو، اللہ کی عبادت میں صرف کرو، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے میں گزارو۔ اس لیے کہ انسان جب بزی ہو جاتا ہے تو پھر انسان عبادت نہیں کر پاتا ہے، عبادتوں میں سستی کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے یہ زندگی جو ملی ہے دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان دنیا میں آئے، سب ایک ایک کر کے چلے گئے، کیا دوبارہ وہ اس دنیا میں آئے؟ نہیں، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے اور پھر لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، یہ جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کی اہمیت کو سمجھو، اس زندگی سے اللہ کو خوش کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، نمازیں پڑھ لو، تلاوت کر لو، قرآن سمجھ لو، دین پر عمل کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ جیسے ہی موت آئے گی پھر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، جو صحت اور تندرستی ملی ہے اس صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ آج بیماریوں سے پاک ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، صحیح سلامت ہیں، تو آئے اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کو آباد کریں، نماز پڑھیں۔ بیمار پڑ جاؤ گے، چاہو گے کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو
بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کی چاہت ہے ہم نماز پڑھیں اچھے اسلوب سے، ڈھنگ سے، طریقے سے، لیکن نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ صحت نہیں ہے، سب کچھ ہے، شہرت ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، نام ہے، چرچا ہے، لیکن صحت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو صحت ملی ہے اس کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ اور پانچویں اور آخری چیز پیارے نبی نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں مال دیا ہے اس مال سے اللہ کو خوش کر دو، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ دیکھیے انسان ہمیشہ امیر نہیں رہتا ہے، انسان ہمیشہ غریب نہیں رہتا ہے۔ ہم نے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کل تک جو جھوپڑی میں زندگی گزارتے تھے آج محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کل محلوں میں زندگی گزارتے تھے آج فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ مال اور دولت انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ جب ہمارے پاس مال ہے پیارے نبی فرما رہے ہیں اس مال سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اللہ کو اس مال سے خوش کر لو۔ آج مال ہے کل ہمارے پاس نہیں رہیں گے، پھر ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 5 چیزیں پیارے نبی نے بتلائی، یہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز پیارے نبی فرماتے ہیں وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ، جوانی کی اہمیت کو سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ چھٹکارا ہے، جو چیز قیمتی ہے اس کا حساب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 5 سوالوں کا جواب جب تک انسان نہیں دے گا اس کے قدم اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہوگا۔ اور حالت کیا ہوگی آپ نے بھی سنا کہ خطرناک ہولناک منظر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، اور جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے ان کا قدم اپنی جگہ سے ٹچ سے نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، ایک تو پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَىٰ، کہ تمہیں جو زندگی ملی تھی 60 سال 70 سال 80 سال، اس زندگی کو تم نے کہاں گزاری، اس زندگی کو کس کام میں گزاری، اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی عبادت سے دور ہو کر اللہ کو خوش کرنے میں یا اللہ کو ناراض کرنے میں، گناہوں میں یا نیکیوں میں، یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ کی زندگی کہاں گزاری۔ ایک تو یہ سوال ہوگا ہی، لیکن خصوصی طور پر زندگی کا جو انمول مرحلہ ہے، زندگی کا جو قیمتی مرحلہ ہے، زندگی کا جو عظیم مرحلہ ہے جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کی نبی فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ، کہ وہ جوانی تمہارے کہاں گزاری، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی اس جوانی کو تم نے کیسے گزاری؟ کہیں ایسا تو نہیں شراب نوشی میں جوانی گزار دی، کہیں ایسا تو نہیں لڑکیوں کے پیچھے پڑ کر زناکاری اور بدکاری میں جوانی گزار دی، کہیں ایسا تو نہیں دنیا داری فلمی گانوں میں زندگی گزار دی، جوانی گزار دی۔ میرے نوجوان بھائیوں اس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک جوان ہے جس کو اللہ نے جوانی دی اور اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ افسوس آج ہماری جوانی اللہ کی گھروں سے دور، مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور ہو کر گزر رہی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں جوانی کی اہمیت کو سمجھو، جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والی ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے نوجوان رات کے 2 بجے رات تک جاگتے ہیں، 1 بجے رات تک جاگتے ہیں اور صبح 8-10 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ جس وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا تھا اس وقت ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، گندی گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، چیٹنگیں ہوتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہاں جا رہی ہے ہماری قوم کے نوجوان، اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی فکر کرنے والا نہیں۔ ارے ماں باپ جس نے پیدا کیا جوانی کے مرحلے تک پہنچایا وہ ماں باپ بھی اس سے غافل ہیں۔ میری بچی جوان ہو چکی ہے، میرے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، 2 بجے رات تک ہماری بچی جاگ رہی ہے، موبائل کو کیسے استعمال کر رہی ہے۔ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، 2 بجے رات تک میرا بیٹا جاگا ہوا ہے، موبائل آن لائن ہے، موبائل چالو ہے، میرا بیٹا 2 بجے رات کو موبائل کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ افسوس ہے کہ جس ماں باپ نے جوانی تک پہنچایا اس ماں باپ کو آج یہ فکر نہیں ہے، اور قوم کی تو چھوڑیے آج قوم پہ حس ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل آگے کہاں جا کے گرے گی اس کی کوئی
कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, देखने को नहीं मिल रहा है कि हमारे नौजवान आगे क्या करेंगे, कोई फिक्र नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। मेरे नौजवान भाइयों, उठो, होश में आओ और जवानी की अहमियत को समझो और जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो, तब कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं तीसरे किस्म के वो लोग कल अर्श का साया जिन्हें नसीब होगा, आपने फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वह आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लगा हो, जिसका दिल मस्जिदों में लगा हो, लटका हुआ हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि अल्लाह के इस घर से, मस्जिद से उन्हें सख्त मोहब्बत हो, शदीद मोहब्बत हो अल्लाह के घर से। मस्जिद में जब आए उसका दिल इत्मीनान और सुकून महसूस करता हो। मस्जिदों से जब दूर जाना हो उन्हें एक फ़िक्र लगी रहती है, एक टेंशन लगी रहती है कि कब वापस अल्लाह का घर जाएं, नमाज पढ़ें और इत्मीनान और सुकून हासिल करें, अल्लाह के घर को आबाद करें। याद रखो, मस्जिद की रौनक बढ़ाना, मस्जिद को आबाद करना, मस्जिदों में नमाज की पाबंदी करना, मस्जिदों में तिलावत करना, अल्लाह का नाम बुलंद करना, यह ईमान वालों की पहचान है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान ही वाले होते हैं जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के घर मस्जिद से जिसकी मोहब्बत हो वही लोग आकर नमाज़ों के ज़रिए, इबादतों के ज़रिए इस मस्जिद को आबाद करते हैं। लेकिन मस्जिद की असल रौनक ये नहीं है कि हम मस्जिदों में ऐसी लगा दें, मस्जिदों की असल रौनक ये नहीं है कि हम कालीन बिछा दें, मस्जिदों की असल रौनक ये नहीं है हम कूलर का इंतज़ाम कर दें। मस्जिद की असल रौनक ये है कि ये अल्लाह का घर इबादतों से आबाद हो, नमाजियों से आबाद हो, तिलावत से आबाद हो, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार किए जाएँ। अफसोस अफसोस, आज इस उम्मत का जायज़ा लें, मस्जिदें शानदार से शानदार मिलेंगी, आलीशान मस्जिदें बनी हुई है, मस्जिदों में कूलर है, ऐसी है, अच्छी अच्छी कालीनें हैं, लेकिन जाके देखो नमाजों के वक्त नमाजी कितने मिलते हैं, नमाजी कितने मिलते हैं। तो असल मस्जिदों को आबाद करना अल्लाह के घर की इबादत करना है। मस्जिद झोपड़ी की हो, अगर उस घर को आबाद कर रहे हैं, अल्लाह को वो पसंद है। मस्जिद हमने आलीशान बना ली लेकिन नमाजी नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसी मस्जिदों से, क्या फ़ायदा ऐसी मस्जिदों से। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, लटका हुआ हो, मस्जिदों से मोहब्बत हो, तो वो घरों को, अल्लाह की इबादत, मस्जिदों को आबाद करता है और ऐसे इंसान को कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। और एक बात याद रखिए कि जिन्हें अल्लाह के घर से मोहब्बत होगा वो कभी मस्जिदों से दूर नहीं होगा। आज़ान सुनकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के घर ना आए। अगर मैं आपसे मोहब्बत करूं या हम आपसे मोहब्बत करें, आप मुझे दिन में 10 बार बुलाएं, 5 बार बुलाएं, 1 बार बुलाएं और हम ना आए, तो क्या आपको यकीन होगा कि हमें आपसे मोहब्बत है? नहीं नहीं, आप कहेंगे आप झूठे हैं, आप हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के घर से जिसे मोहब्बत हो, दिन में 5 मरतबा बुलाया जाता है, आओ इस घर को आबाद करो, मस्जिद को आबाद करो, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ो। अगर इंसान आता है, नमाज पढ़ता है, मस्जिद को आबाद करता है, उसके अंदर है अल्लाह के घर की मोहब्बत। और अगर नहीं आता है, वो अपने दावे में झूठा है, अपने दावे में झूठा है। इसलिए मस्जिदों की मोहब्बत दिल में बैठाए, मस्जिदों को आबाद करें, क्योंकि ये चीज़ कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और चौथे वो लोग होंगे जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। और आपस में अगर इख्तिलाफ होता है तो अल्लाह के लिए इख्तिलाफ होता है, अल्लाह के लिए मोहब्बत हो तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और 5वें किस्म के लोग वो होंगे वरजुलुन दाअतहु इमराअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। प्यारे नबी फरमाते हैं
कोई खूबसूरत औरत, मालदार घराने की औरत बदकारी की दावत दे, ज़िनाकारी की तरफ बुलाए और इंसान कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो ऐसे इंसान को भी कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। आज देखें अक्सर लोग ज़िना के ताक में लगे रहते हैं कि कब हमें मौका मिल जाए, हमें कब मौका मिल जाए। अरे आज इंसान शिकायत भी करते हैं कि बुराई का दौर है, हम कैसे अपनी जवानी को बचा सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने है कि जब बादशाह के बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में बुलाई, दावत दी, सारे दरवाजे बंद कर दिए और बुराई की दावत दी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर हो तो गुनाह का मौका पाकर भी इंसान अपनी जवानी को अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है, गुनाहों से बचा सकता है। शर्त यह है कि अल्लाह का डर हो। और छठी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो लोग होंगे वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, कि जिसने अल्लाह की राह में सदका किया, ऐसा सदका कि दाएं हाथ सदका करे तो बाएं हाथ की खबर ना हो, यानी रियाकारी ना हो सदका में, दिखावा ना हो सदका व खैरात में। अल्लाह ताला की राह में पैसा खर्च करे, चाहे लाखों रुपया या 1 रुपया, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। मेरे भाइयों, इस ताल्लुक़ से एक बात और जानते चलें, रमज़ान का महीना होता है, हम दिल खोल कर सदका व खैरात करते हैं। रमज़ान जब चला जाता है तो हमारे जेब से अल्लाह की राह में निकलता नहीं है 1 रुपया, 2 रुपया, और कुछ तो ऐसे हैं जो पूरे साल बंद कर देते हैं सदका करना, सिर्फ रमज़ान में सदका करते हैं। नहीं, रमज़ान तो हमें सिखाता है कि जिस तरह इस महीने में अमल करते हो पूरे साल ऐसे ही करो। अगर रमज़ान में हम सदका करते हैं तो रमज़ान के बाद भी हमें सदका करना चाहिए, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, रिश्तेदारों पर। और याद रखो, प्यारे नबी ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई रिश्तेदार गरीब है, मुस्तहिक है, और आप अपने रिश्तेदार पर खर्च करते हैं, सदका करते हैं, तो अल्लाह अकबर, प्यारे नबी फरमाते हैं डबल सवाब है, डबल सवाब है। एक तो सिला रहमी का, रिश्तेदारी का, और दूसरा सदके का। इसलिए देखें हम अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मोहल्लों में कि कौन ऐसे गरीब हैं, कौन ऐसे यतीम हैं, कौन ऐसे मुस्तहिक हैं, उनको सदका करें और रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। 7वें किस्म के लोग वो होंगे, प्यारे नबी फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, जो तन्हाई में, अकेले में अल्लाह को याद करता हो और अल्लाह के डर से उनकी आंखों से आंसू निकल जाए। तन्हा है, अकेला है, कोई देखने वाला नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, अल्लाह को याद करता हो, अल्लाह की अज़मत को याद करता हो, अल्लाह की बड़ाई को याद करता हो, और अल्लाह उसके अज़ाब को याद करता हो, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता हो। प्यारे नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अर्श का साया नसीब होगा। और एक हदीस में आपने फरमाया कि वो आँखें जहन्नम में नहीं जा सकती, या उन आँखों को जहन्नम की आँख छू नहीं सकती जो आँखें अल्लाह के डर से आंसू बहा दे, अल्लाह के खौफ से आंसू बहा दे। अफसोस आज हमें रोना नहीं आता है, आज हमें रोना नहीं आता है अल्लाह के डर से। हमें और आपको अपनी ज़िंदगी का, अपने दिलों का जायज़ा लेना चाहिए। क्या हम अल्लाह के डर से हमारे आंखों से आंसू ना आए तो हमारे दिल कहीं सख्त तो ना हो चुके हैं, हमारे दिलों में कहीं गुनाह तो नहीं आ चुका है। प्यारे नबी जैसे हस्ती मौजूद थे दुनिया में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इंसान अल्लाह के डर से रोया करते थे, नबी रोया करते थे। नबी, हम और आप आज कितना सख्त दिल हमारे हो चुके हैं, अल्लाह के डर से हमें आंसू ना निकले, हमारे दिल कितने सख्त हो चुके हैं। हमें अपने दिलों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के डर से रोना, आंसू बहाना, ये नबियों का सेवा रहा है, मोमिनीन का सेवा रहा है, सालिहीन की सेवा रहा है। इसलिए तन्हाई में, अकेले में रहें तो अल्लाह को याद करें, गुनाहों को याद करके अपनी आँखों से आंसू निकालें, ताकि कल क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए के हकदार हम भी हो सकें। तो ये 7 तरह के लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपना अर्श का साया नसीब
نصیب فرمائے گا۔ وہ دن جس میں بہت گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ لوگ ہیں جو دوسری حدیثوں میں ہیں، جیسے کسی نے تنگ دست کو تنگ دستی دور کر دی تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھنے اور شریعت کی بات سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، عبادتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تیرے گھر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تو ہدایت دینے والا، ہم مسلمانوں کو تو توفیق دے کہ تیرے گھر کو آباد کریں، تیری عبادتوں سے جڑیں، اللہ تیری عبادت کریں۔ یا پروردگار جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔